وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ رب العزت آیت کے اس حصے کے اندر والدین کی اہمیت، ادب و احترام کو بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ تم میری عبادت کرو اور اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ کو اللہ تعبدو کے ساتھ ملا کر اللہ رب العزت نے والدین کا احترام وہ واجب قرار دیا ہے کہ والدین کا احترام کرنا، والدین کی عزت کرنا یہ آپ کے اوپر واجب ہے۔ بخاری شریف کی روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ رب العزت کے ہاں کون سا عمل سب سے زیادہ محبوب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کو اپنے وقت پر ادا کرنا یہ اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ پھر اس شخص نے سوال کیا، یا رسول اللہ اس کے علاوہ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے۔ عزیز دوستو، اس حدیث سے اور اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ والدین کی جتنی ہو سکے والدین کی عزت کرنی چاہیے، والدین کی قدر کرنی چاہیے، والدین کے سامنے کوئی ایسی بات نہ کی جائے جس سے والدین کو دکھ پہنچے، جس سے ان کی دل آزاری ہو، جس طرح کہ اسی آیت میں آگے آتا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، کہ ان کو ڈانٹنا نہیں ہے، ان کو ڈانٹنا نہیں ہے، ان کے سامنے ایسے کوئی الفاظ نہیں بولنے جس سے ان کو دکھ ہو، تکلیف ہو۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور جب بات کرو والدین کے ساتھ تو نرمی کے ساتھ، نرم لہجے میں والدین سے بات کرو۔ جب بات کرو نظریں آپ کی جھکی ہوئی ہوں، جب بات کرو تو کندھے آپ کے والدین کے سامنے جھکے ہوئے ہوں۔ یہ قرآن کا حکم ہے ہمیں کہ ہم نے والدین کے سامنے ایسے پیش آنا ہے۔ لیکن اس کے برعکس آج اگر ہم اپنے ماحول کو دیکھتے ہیں تو ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے کہ والدین کو وہ عزت نہیں ملتی جس کا قرآن میں جو ہے ذکر ہے کہ والدین کو وہ عزت دینی چاہیے، لیکن وہ ہم نہیں دے پاتے۔ بڑی بدقسمتی ہے ہماری، بڑی بدقسمتی۔ والدین کو والدین ہی نہیں سمجھتا کوئی۔ والدہ ایسی ہے جیسے گھر کی نوکرانی ہو، والد صاحب ایسے ہے آج ہمارے معاشرے میں جیسے کہ گھر کا ایک نوکر ہو۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی بتائی ہے کہ جب باندی اپنے مالک کو جنے گی تو سمجھو کہ قیامت قریب ہے۔ اب باندی کا مالک کو جننے کا کیا مطلب ہے؟ یہی کہ ماں ایسے بچے کو پیدا کرے کہ جو ماں کے اوپر کیا کرے؟ حکمرانی کرے، یعنی اس کے بات نہ مانے، اس کے اوپر آرڈر چلائے، تو سمجھ لینا کہ قیامت آنے والی ہے۔ آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں والدین کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے۔ نعوذ باللہ، جب والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ان کی خدمت کے بجائے ہم ان کو کہتے ہیں بس ابھی آپ بوڑھے ہو گئے تو آپ کا دماغ فی الحال کام نہیں کر رہا، آپ کا دماغ جو ہے وہ کام نہیں کر رہا، آپ بوڑھے ہو چکے ہیں، آپ کو دنیا کا کیا پتہ، سب کچھ تو ہمیں پتہ ہے، ہم جو ہے نا پڑھے لکھے ہیں، ہم ایجوکیٹڈ ہیں، ہمیں پتہ ہے، آپ کو کیا پتہ ہے، پرانے لوگ۔ نہیں، والدین کے سامنے نرم لہجے سے اگر والدین آپ کی ایک بات سے خوش ہو جاتے ہیں تو سمجھ لینا کہ یہ میرے جو ہے وہ خلاصی اور میرے لیے جو ہے نا یہ باعث اجر ہے، اور یہ میرے لیے جو ہے جنت جانے کے لیے کافی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ والدین کا اپنے بچوں کے اوپر کیا حق ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والدین اپنے بچوں کے لیے جنت بھی ہے اور دوزخ بھی ہے۔ عزیز دوستو، کیا مطلب جنت بھی ہے اور دوزخ بھی ہے؟ یعنی اگر بچے اپنے والدین کی عزت کرتے ہیں، ادب و احترام کرتے ہیں اور ان کو خوش رکھتے ہیں، ان کو ناراض نہیں کرتے، تو سمجھو کہ یہی والدین اپنے بچوں کے لیے جنت ہے۔ اور اگر بچے والدین کو
दुख पहुंचाते हैं, उनका दिल दुखाते हैं, दिल आज़ारी करते हैं, बात नहीं मानते उनके ऊपर जुल्म करते हैं, तो यही वालिदैन फिर अपने बच्चों के लिए जहन्नम है, दोज़ख है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने सवाल किया कि या अल्लाह, जन्नत में मेरा पड़ोसी कौन होगा? तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि मूसा, फ़लाँ ये एक कसाब है, तो वो जन्नत में आपका हमसाया होगा, आपका पड़ोसी होगा। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आए, हैरान हो गए कि ये कसाई ऐसा कौन सा अमल करता है कि जो जन्नत में मेरा जो है वो हमसाया और पड़ोसी होगा। तो उसने सोचा कि जाते हैं उसके पास, कसाई के पास, और देखता हूँ कि वो ऐसा कौन सा नेक अमल करता है कि जिसकी वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको मेरा पड़ोसी बनाएंगे जन्नत में। गए मूसा अलैहिस्सलाम, देखा कसाई गोश्त बेच रहा है, जिस तरह आम लोग कसाई गोश्त बेचते हैं, इसी तरह गोश्त बेचता रहा पूरा दिन। मूसा अलैहिस्सलाम ने कुछ नई बात, कुछ नया अमल उसमें नहीं देखा कि जो वो कर रहा हो। तो मूसा अलैहिस्सलाम उसके साथ रात के लिए गए उसके घर। तो जाते वक्त मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि उस बंदे ने, उस कसाई ने लिफाफे में जो है ना गोश्त डाल लिया अपने साथ। गए दोनों, जब घर में पहुँचे, मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि एक कमरे के कोने में एक बूढ़ी औरत जो है वो चारपाई पे पड़ी हुई है। गया वो बंदा, पहले खाना बनाया, खाना बनाने के बाद फिर उस बूढ़ी औरत को खाना खिलाया। तो उसके बाद जब खाना खिलाया तो उस कसाई के कान में जो है ना कुछ बात कही। मूसा अलैहिस्सलाम ने उस कसाई से पूछा कि ये बूढ़ी औरत आपको क्या कह रही थी कान में? सुबहान अल्लाह। उस कसाई ने जवाब दिया कि ये बूढ़ी औरत मेरी माँ है, और ये मुझे जब भी रोज़ मैं इसकी जब खिदमत करता हूँ तो ये मुझे ये दुआ देती है। और क्या वो दुआ क्या था, क्या कहती है कि जा बेटा, अल्लाह तुझे जन्नत में मूसा का हमसाया बनाए। सुबहान अल्लाह, मूसा का हमसाया बनाए और पड़ोसी बनाए। मूसा अलैहिस्सलाम ने उस बंदे को कहा, अल्लाह के बंदे, ये आपकी जो माँ है बूढ़ी, ये आपको दुआ दे रही है कि आपको अल्लाह जन्नत में मूसा का पड़ोसी बनाए और हमसाया बनाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनिया में तो आपको मेरा पड़ोसी बना दिया, जन्नत में तो आप मेरे पड़ोसी है ही है, लेकिन दुनिया में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको मेरा पड़ोसी बना दिया। अज़ीज़ दोस्तों, वालिदैन का ये मकाम है, वालिदैन की ये अहमियत है कि जब वालिदैन की कदर करो तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हें दुनिया में सितारों की तरह चमकाएगा। बड़े लोग, आप लोगों ने भी देखे होंगे, दुनिया ने देखा है कि वालिदैन के नाफरमान कभी कामयाब नहीं हुए, कभी कामयाब नहीं हुए। पूरी दुनिया में घूम लो, बेशक वालिदैन के नाफरमान कभी कामयाब नहीं हुए हैं, और वालिदैन के फरमाबरदार कभी नाकाम नहीं हुए हैं। ये आप दुनिया में देख सकते हैं। ये मेरा अल्लाह का फ़ैसला है, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़ैसला है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मेरे अल्लाह जो फ़ैसला करते हैं वो कभी गलत हो ही नहीं सकता। अज़ीज़ दोस्तों, कोशिश करें अपने वालिदैन का दिल कभी ना दुखाएं, कभी ना दुखाएं। जितना हो सके वालिदैन को खुश रखने की कोशिश करो। अगर कोई बात ऐसी भी है कि आप समझते हैं कि वालिदैन जो बात कह रहे हैं वो मेरे लिए मुनासिब नहीं है, उसके बावजूद भी आप वालिदैन के सामने उसका इनकार न करना, उसका इनकार न करो। बेशक आप जब अलग हो जाओ, सेट पे हो जाओ, तो वो जो आपको बेहतर लगता है वही करो, लेकिन वालिदैन के सामने उनकी दिलाज़ारी न करो, उनके सामने उनको खुश रखो, खुश करो उनको, उनकी बात मानो। ये हमारे माशरे में बहुत बड़ी कमज़ोरी है, वालिदैन को वालिदैन नहीं समझा जाता, अपने आप को बड़े समझते हैं हम, लेकिन वालिदैन को जब हम देखते हैं तो बुरी हालत है हमारे माशरे में। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें वालिदैन का फरमाबरदार बनाए और वालिदैन के दुआओं में हमारा हिस्सा करें, और कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें वालिदैन के फरमाबरदारों में से उठाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।